साथी मित्रों एग्जाम साथी चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે તમારી સમક્ષ તમારે ટાટની તૈયારી ધમાકેદાર રીતે ચાલતી છે, જોરદાર ચાલતી છે, કારણ કે પરીક્ષાઓ નજીકમાં છે। તો ટાટની પ્રિલિમ પરીક્ષાનું જે જનરલ પેપર 1 છે એના અભ્યાસક્રમ આધારિત જે બુદ્ધિની કોન્સેપ્ટ છે એના આધારિત આપણે તમારા માટે એમસીક્યુ લાવ્યા છે। તો વિડીયો અચૂક જોઈ લો। સાથે આવા એમસીક્યુ છે તમને રોજ મળતા રહેશે, એટલે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય तो करता रहो और विडियो बीजा मित्रों जो शेर करता रहो, जेना लीधे मने पण आ विडियो बनाववानुं प्रोत्साहन मळे। तो सौ प्रथम प्रश्न है वृद्धि एटले कोषीय गुणाकार, आवुं कोणे कह्युं हतुं? तो जे वृद्धि है ए कोषोनो गुणाकार है। गुणाकार जे वस्तु है एकनी एक वस्तु 2 થી 3 वखत 3 થી 4 वखत बेवड़ाया करे छे, तो वृद्धि एटले कोषीय गुणाकार है। आवी वस्तु कोणे कही हती? तो फ्रेंडे कही हती। तो बी जवाब साचो है। हवे विकास अने गुणात्मक फेरफार, विकास ने गुणात्मक फेरफार आवुं कोणे कह्युं हतुं? तो वृद्धि जे छे ए कोषीय गुणाकार छे, ज्यारे विकास ए गुणात्मक फेरफार छे एटले के गुणोनुं परिवर्तन तरीके ओळखाय छे। तो हरलोके कह्युं हतुं। तो हरलोकनुं नाम तमारे याद राखवानुं छे। डी जवाब साचो छे। तीजा नंबरनो प्रश्न छे विकासने असर करता परिबळो केटला छे? तो संख्यामां कह्या छे के कुल केटला छे? तो विकास ने असर करता परिबळो 2 है। केटला छे? 2। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न है व्यक्तिना देखाता प्रगट लक्षणों ए केवो वारसो कहेवाय छे? तो व्यक्तिना जे पण लक्षणों आपणे जोई शकीए छे तो ए कया प्रकारनो वारसो कहेवाय छे? तो ए प्रभावी वारसा तरीके ओळखाय छे। तो ए जवाब साचो छे। पांचमा नंबरनो प्रश्न है दुर्गानंद सिंहे बाळकना विकासने मुख्य केटला विभागो पाड्या छे? तो दुर्गानंद सिंहा जे छे ए बाळकना विकासना केटला विभागो एमणे आप्या छे? तो सी जवाब साचो छे, एटले के 3 विभागो आप्या छे। छठ्ठा नंबरनो प्रश्न है जीन पियाजे विकासना केटला तबक्काओ दर्शाव्या छे? तो जे जीन पियाजे छे ए विकासना 4 तबक्काओ आप्या छे। तो जीन पियाजे केटला आप्या छे? 4। ज्यारे दुर्गानंद सिंहा छे ए बाळकना विकासना केटला तबक्का आपे छे? 3 आपे छे। तो दुर्गानंद सिंहाए 3 आप्या छे, जीन पियाजे जे छे एमणे 4 आप्या छे। 7मा नंबरनो प्रश्न छे मूर्त क्रियात्मक तबक्को कया वर्षमां जोवा मळे छे? तो जे मूर्त क्रियात्मक तबक्को छे तो एनो समयगाळो पूछ्यो छे। तो 7 થી 12 वर्षनो जे तबक्को होय छे एमां क्रियात्मक तबक्को छे एटले के वस्तुओ छे, लखोटी छे, रमकड़ा छे, आ बधुं मृतमां आवे छे ने जे संकल्पना कॉन्सेप्ट 2 जो ए बधुं अमृत कहेवाय छे, अमूर्त कहेवाय छे। तो 7 થી 12 वर्षनी उंमर छे, એટલે કે बी जवाब साचो छे। 8 नंबरनो प्रश्न छे नैतिक विकासनी 3 कक्षाओ कोणे दर्शावी छे? तो नैतिक विकासनो जे कॉन्सेप्ट छे ए कोना द्वारा अपायो छे? तो कोहलबर्ग द्वारा अपायो छे। कोना द्वारा? तो कोहलबर्ग, એટલે કે सी जवाब साचो छे। हवे 9 नंबरनो प्रश्न है उद्यमशीलता विरुद्ध लघुता तबक्कानी चर्चा कोणे करी छे? तो उद्यमशीलता एटले के परिश्रम, मेहनत, तो एनी मेहनत करता शरमाय, लघुता एटले के शरमाय छे, तो आ तबक्कानी चर्चा कोणे करी छे? तो एरिक्सने करी छे। तो बी जवाब साचो छे, बी। 10 नंबरनो प्रश्न है मनोजातीय विकासनो सिद्धांत कया मनोवैज्ञानिके आप्यो हतो? तो मनोजातीय, बराबर। तो आज सिद्धांत है फ्रॉइडे आप्यो। तो सिगमंड फ्रॉइड नाम तमे जाणो छो। मनोजातीय विकासनो सिद्धांत कोणे आप्यो हतो? तो सिगमंड फ्रॉइडे आप्यो। तो बी जवाब साचो छे। तो पियाजे, एरिक्सन, कोहलबर्ग आ बधाना सिद्धांतो तमारे खास याद राखवाना छे, कारण के खूब इम्पोर्टન્ટ छे, वारंवार पूछाय छे परीक्षाओमां। 11 नंबरनो प्रश्न है कोना मत मुजब वृद्धि एटले शरीरना कद, आकार अने बंधारणमां थतो फेरफार? तो हवे तो मुख्य परीक्षाओ आवी गई छे, तो मेन्स में पण आवो प्रश्न पूछाई शके छे। तो कोना मत मुजब वृद्धि एटले शरीरना कद, आकार अने बंधारणमां थता फेरफारो छे? तो क्रो एंड क्रो द्वारा व्याख्या अपाई छे। तो क्रो एंड क्रो द्वारा, बराबर। तो वृद्धि ने कहूँ तो शरीरनुं जे कद, आकार, बंधारण छे एना फेरफारनी वात करेली छे। तो कदमां तमे 3 वस्तु आवे छे, ऊंचाई, लंबाई ने पहोळाई, बराबर। आकार में गोल है कि लंबचोरस है कि ये आकार की बात है। बंधारण में समग्र जे अंगो है एनी बात करेली है। हवे 12 नंबरनो प्रश्न है वृद्धि केटला वर्ष सुधीमां तेनी पूर्ण कक्षाए पहोंचे छे?
તો જે વૃદ્ધિ છે એ તમે બધા જાણો છો, આપણે જાણી શકીએ એ પ્રકારનો ફેરફાર છે. તો વૃદ્ધિ કેટલા વર્ષમાં તેની પૂર્ણ કક્ષાએ પહોંચી જાય છે? તો 18-19 વર્ષ સુધી જે વૃદ્ધિ હોય છે એની પૂર્ણ કક્ષાએ પહોંચી જાય છે, અને એના પછી આપણે જે વૃદ્ધિ છે એનો ક્રમ અટકી જાય છે. તો છેલ્લે કેટલા સુધી ચાલે છે? તો 18 થી 19 વર્ષ, બરાબર. તો 7 થી 12 વર્ષનો જે તબક્કો છે, મૃત ક્રિયાત્મકતાનો તબક્કો છે, આપણે અગાઉ વાત કરી દીધી છે. હવે 13 નંબરનો પ્રશ્ન છે, શરીરમાં થતા રાસાયણિક ફેરફારોથી વિવિધ ગુણોમાં થતો ફેરફાર એટલે? તો શરીરમાં જે રાસાયણિક ફેરફારો થાય છે, તો શરીરની અંદર રાસાયણિક ફેરફારોની વાત કરેલી છે, તો એ વિકાસ તરીકે ઓળખાય છે. કયા નામે ઓળખાય છે? વિકાસ. તો જે રાસાયણિક ફેરફારો છે એ વિકાસ તરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે કદ, આકાર અને બંધારણમાં જે ફેરફારો થાય છે, કદ, આકાર અને બંધારણમાં, એ વૃદ્ધિ તરીકે ઓળખાય છે. તો વિકાસ અને વૃદ્ધિમાં ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. વૃદ્ધિ આપણા શરીરના જે બહાર અંગો દેખાય છે એના માટે છે, અને વિકાસ એ જે આપણી માનસિક ક્ષમતાઓ છે, અંદરનો ભાગ જે છે એ વિકાસ સંદર્ભિત છે. તો ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. હવે 14 નંબરનો પ્રશ્ન છે, કોના મતે વિકાસની પ્રક્રિયા ક્રમિક છે અને સતત ચાલતી પ્રક્રિયા પણ છે? એટલે કે વિકાસની પ્રક્રિયાને ક્રમિક કહી છે, એટલે કે એના તબક્કા છે, બાલ્યાવસ્થા અને એ રીતે કુમારાવસ્થા, તરુણાવસ્થા. હવે અને સતત ચાલ્યા પણ કરે છે, એટલે કે એક દિવસ અટકતી પણ નથી. તો આવું કોણે કહ્યું છે? તો સ્કિનરે કહ્યું છે. તો સ્કિનર ખાસ યાદ રાખજો. સી જવાબ છે. હવે ક્રો એન્ડ ક્રો છે એને કદ, આકાર અને બંધારણમાં જે વધારો થાય એને વૃદ્ધિ કહે છે. પછી અર્લોકે પણ એની વ્યાખ્યા આપી છે, એ પણ તમારે યાદ રાખવાની છે. 15 નંબરનો પ્રશ્ન છે, કોના મંતવ્ય પ્રમાણે સમગ્ર દેહતંત્રમાં થતો ફેરફાર એ વિકાસ છે? તો સમગ્ર દેહતંત્ર, દેહ એટલે શરીર, બરાબર, અને તંત્ર એટલે એના જે સમગ્ર એકમો ભેગા મળે છે એને તંત્ર કહેવાય છે, જેમ આપણે સરકારી તંત્ર કહીએ છીએ એમ. તો કોના મતે સમગ્ર દેહતંત્રમાં થતો ફેરફાર એ વિકાસ છે? તો ક્રો એન્ડ ક્રો, બરાબર. તો ક્રો એન્ડ ક્રોના મત પ્રમાણે જે સમગ્ર દેહતંત્ર છે એમાં જે ફેરફાર થાય છે, તો સમગ્ર જે ફેરફાર છે એ વિકાસ તરીકે ઓળખાય છે. એટલે કે વિકાસ વધારે મોટી વસ્તુ છે અને વિકાસની અંદર વૃદ્ધિ પણ આવે છે. તો હવે 16 નંબરનો પ્રશ્ન છે, વ્યક્તિમાં દેખાતા અપ્રગટ લક્ષણો એ કેવો વારસો કહેવાય છે? તો વ્યક્તિમાં અપ્રગટ એટલે આપણે જે જોઈ ન શકીએ એવા લક્ષણો પણ દેખાય છે, તો એ કયા પ્રકારના વારસા તરીકે ઓળખાય છે? તો પ્રચ્છન્ન વારસા તરીકે ઓળખાય છે. પ્રચ્છન્ન એટલે છૂટો છવાયો. પ્રચ્છન્ન એટલે કેવો થાય છે? છૂટો છવાયો. તો પ્રભાવીની વાત કરી દે, આપણે નજર સમક્ષ જે જોઈ શકીએ છીએ પ્રભાવી તરીકે ઓળખાય છે. મૂળભૂત, તો આંખ જેવી આંખ આવે, બધું મૂળભૂત તરીકે ઓળખાય છે. નિર્ણાયક એટલે જીવનમાં નવો વળાંક આપે, એ નિર્ણાયક તરીકેના હોય છે. 17 નંબરનો પ્રશ્ન છે, સાંવેદનિક કારક તબક્કો કયા વર્ષમાં જોવા મળે છે? તો મૂર્ત ક્રિયાત્મકતાનો તબક્કો 7 થી 12 વર્ષ હતો. હવે સાંવેદનિક કારક તબક્કો છે, એટલે કે જે લાગણીઓ છે, લાગણીઓનો વિકાસ માટેનો જે તબક્કો હોય છે, ખાસ આપણે ક્યારે જોઈ શકીએ છીએ? તો જન્મથી 2 વર્ષમાં. જન્મથી કેટલા વર્ષમાં જોઈ શકીએ છીએ? 2 વર્ષમાં, બરાબર. તો ખાસ મહત્વનો છે, યાદ રાખજો. હવે પૂર્વ ક્રિયાત્મક તબક્કો કયા વર્ષમાં જોવા મળે છે? તો જે પૂર્વ ક્રિયાત્મક તબક્કો છે, તો આપણે 7 થી 12મો ક્રિયાત્મકતાનો તબક્કો કયો હતો? પૂર્વ એટલે એના પહેલાંનો તબક્કો. તો 2 થી 7 વર્ષ સુધી. કેટલા વર્ષ સુધી? તો 2 થી 7 વર્ષ સુધી પૂર્વ ક્રિયાત્મક તબક્કો જોવા મળે છે. પછી સાંવેદનિક તબક્કો, જે લાગણીઓ બાબતોનો તબક્કો જે છે, જન્મથી 2 વર્ષ સુધી જોવા મળે છે. 2 થી 7 વર્ષ સુધી પૂર્વ ક્રિયાત્મક છે, અને મૂર્ત ક્રિયાત્મકનો જે તબક્કો છે 7 થી 12 વર્ષ સુધી હોય છે. અને જે વૃદ્ધિ છે 18 થી 19 વર્ષ સુધી ચાલે છે, અને પછી ત્યાં જઈને અટકી જાય છે. અને વિકાસ જે છે એ જીવનભર ચાલ્યા કરે છે, એટલે કે સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. એમાં વ્યક્તિ નવી નવી ભાષાઓ શીખતો રહે છે, નવી નવી વાણીનું કૌશલ્યો છે એ પણ શીખતો રહે છે, સાથે જ્ઞાન છે એ પણ શીખતો રહે છે. એટલે કે વિકાસ એ ક્રમિક અને સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, એટલે કે ક્યારે પૂર્ણ થતી નથી. તો 18માં એ જવાબ સાચો છે. હવે 19 નંબરનો પ્રશ્ન છે, ફ્રોઈડના મતે મોંમાં પેન કે પેન્સિલ નાખીને બેસી રહેવું એ કઈ અવસ્થાની અસર છે? મોં એટલે મોઢામાં પેન કે પેન્સિલ નાખીને વિદ્યાર્થી બેસી રહે છે. તો અલગ અલગ 4 પ્રકારની અવસ્થાઓ છે ને, આ અવસ્થામાં વ્યક્તિ જ્યારે પહોંચે છે ત્યારે અવસ્થા પ્રમાણેની ક્રિયા તમે વ્યક્તિમાં જોઈ શકો છો. તો શિશ્ન કેન્દ્રીય અવસ્થા તરીકે ઓળખાય છે. તો બી જવાબ સાચો છે.
બી બરાબર. હવે 4 છે મુખ કેન્દ્રીય અવસ્થા છે, ગુદા કેન્દ્રીય અવસ્થા છે. તો મોંમાં પેન છે, શીશ્ન કેન્દ્રીય નહીં આવે, પણ મુખ કેન્દ્રીય આવશે. કઈ આવશે? સી. એટલે કે મોઢામાં એને ખાવાની ઘણી બધી ઈચ્છાઓ હોય છે, તો એના લીધે મુખ કેન્દ્રીય તરીકે ઓળખાય છે. હવે આ જે અલગ અલગ અવસ્થાઓ છે એ આ વ્યક્તિ જ્યારે એની અમુક ચોક્કસ ઉંમર પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે આ અવસ્થાઓ આપણે વ્યક્તિમાં જોઈ શકતા હોઈએ છીએ અને વર્તનમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બરાબર. તો જે મુખ કેન્દ્રીય અવસ્થા છે એ મોઢામાં પેન કે પેન્સિલ લે છે એના માટે જાણીતી છે. હવે 20 નંબરનો પ્રશ્ન છે. ફ્રોઈડના મતે કઈ અવસ્થામાં બાળકને સજાતીય આકર્ષણ સૌથી વધુ જોવા મળે છે? તો જે સજાતીય આકર્ષણ છે એ સૌથી વધારે હોય છે. તો જે સુપ્ત અવસ્થા છે, તો જીવનની સુપ્ત અવસ્થા છે આમાં સજાતીય આકર્ષણ સૌથી વધારે જોવા મળે છે. તો ફ્રોઈડના તબક્કા પણ તમે યાદ રાખી લેજો. તો મુખ કેન્દ્રીય છે, શીશ્ન કેન્દ્રીય અવસ્થા છે, ગુદા કેન્દ્રીય છે અને સુપ્ત અવસ્થા છે. તો ફ્રોઈડ દ્વારા તબક્કા અપાવ્યા છે. તો ફ્રોઈડના મતે કઈ અવસ્થામાં બાળકને સજાતીય આકર્ષણ સૌથી વધારે હોય છે? સજાતીય એટલે પોતાની જાતિનું. બરાબર. તો સુપ્ત એટલે જ્યારે અજાગૃત અવસ્થામાં હોય છે, જેમ દેડકો સંતાઈ જાય છે પછી 6-1 મહિને બહાર નીકળે છે, એટલે કે આ સુપ્ત અવસ્થા છે. આવું સજાતીય આકર્ષણ બાળકને બાળક એટલે કે છોકરો છોકરા જોડે રમે, છોકરી છોકરી જોડે રમે, તો આવું આકર્ષણ ક્યારે હોય છે? તો કે સુપ્ત અવસ્થામાં હોય છે. પછી મોંમાં પેન પેન્સિલને આવું બધું નાખે છે, એ મુખ કેન્દ્રીય અવસ્થાઓ છે. તો ગુદા કેન્દ્રીય અને શીશ્ન કેન્દ્રીય અવસ્થાઓ ખાસ તમારે બધી યાદ રાખવાની છે. 21 નંબરનો પ્રશ્ન છે. ફ્રોઈડના મતે કામ શક્તિના વિકાસની છેલ્લી અવસ્થા કઈ છે? તો કામ શક્તિ શબ્દો જીવનમાં બધા જ વ્યક્તિઓ જાણતા હોય છે. તો છેલ્લી અવસ્થા કઈ છે? તો પુખ્ત શીશ્ન કેન્દ્રીય અવસ્થા જ્યારે વ્યક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કે કિશોર અવસ્થા જે છે વટાવી દે છે ત્યારે આ હોય છે. તો પુખ્ત શીશ્ન કેન્દ્રીય અવસ્થા તરીકે ઓળખાય છે. તો કામ શક્તિની વિકાસની છેલ્લી અવસ્થા કયા નામે ઓળખાય છે? તો પુખ્ત શીશ્ન કેન્દ્રીય અવસ્થા છે. હવે 22 નંબરનો પ્રશ્ન છે. ફ્રોઈડના મતે કઈ અવસ્થામાં વિજાતીય વ્યક્તિ તરફ સૌથી વધુ આકર્ષણ થાય છે? તો વિજાતીય વ્યક્તિ તરફ સૌથી વધારે આકર્ષણ આપણે ક્યારે જોઈ શકીએ છીએ? તો પુખ્ત શીશ્ન કેન્દ્રીય જે અવસ્થા છે એમાં આપણે વિજાતીય વ્યક્તિ તરફ સૌથી વધારે આકર્ષણ જોઈ શકીએ છીએ. સાથે સુપ્ત અવસ્થાની આપણે વાત કરી હતી, તો સુપ્ત અવસ્થામાં સજાતીય વ્યક્તિ સાથે. બરાબર. તો સુપ્ત અવસ્થામાં સજાતીય વ્યક્તિ સાથે આવે છે, જ્યારે પુખ્ત શીશ્ન કેન્દ્રીય અવસ્થા છે એમાં વિજાતીય, તો છોકરાનું છોકરી પ્રત્યે અને છોકરીનું છોકરા પ્રત્યે આકર્ષણ. બરાબર. તો આ વિજાતીય વ્યક્તિ તરફના આકર્ષણ તરીકે ઓળખાય છે. તો અલગ અલગ 4 અવસ્થાઓ છે ફ્રોઈડે આપેલી છે. સિગમન્ડ ફ્રોઈડ, તમે નામ જાણતા હશો. તો 22 પ્રશ્ન ચર્ચા કરી લીધી છે. આવા વિડીયો આપણે રોજ તમને મૂકતા રહીશું. આ રીતે તમારું કન્ટેન્ટ પણ તૈયાર થતું રહે. સાથે સામાજિક વિજ્ઞાનની તમે તૈયારી કરતા હો, ઇતિહાસની તૈયારી કરતા હો, ભૂગોળની તૈયારી કરતા હો, તો આપણું ટાટનું જે પ્લે લિસ્ટ છે એમાં તમને આવા 60 વિડીયો મળી જશે. તો તમારો અભ્યાસક્રમની મજબૂત રીતે તૈયારી થઈ જશે. તો એ વિડીયો છે એની મુલાકાત અચૂક લઈ લેજો. અને એ જે વિડીયો છે એ ટાટ માટેના છે, તો મુખ્ય પરીક્ષામાં તમને ખૂબ ઉપયોગી થશે. સાથે જે તમારા વિષય વસ્તુનું પેપર છે એમાં પણ તમને ઉપયોગી થાય એવા છે. તો આપણે ટાટનું પ્લેલિસ્ટ જે એક્ઝામ સાથી ચેનલમાં છે, તો પ્લેલિસ્ટની એક વખત મુલાકાત લેજો અને ત્યાંથી જરૂર જોઈ શકો છો. વિડીયો પસંદ પડે તો લાઈક અચૂક કરી શકો છો. સાથે થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ સૌનો આભાર.